सहभागी भूजल प्रबंधन कनकावती जलवृत पुनर्भरण परियोजना की बैठक प्रांतीय कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जल आहुति से की गई। अब्दासा तालुका के गांवों में शुष्क समुदाय और प्रौद्योगिकी ACT संगठन की पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों को भूविज्ञानी बेयरफुट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो इंजीनियर डेटा संग्रह करता है। डेटा कैसे उपयोगी हो सकता है। गांव के युवा भूजल की निगरानी कर रहे हैं और गांव के लोगों को भूजल मुखबिरों द्वारा जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ACT के योगेश जाडेजा ने की। इस बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने पाटा गांव में ACT संस्था द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। मंधरा आधमभाई उप सरपंच श्री काला तलाव जूथ ग्राम पंचायत ने कहा कि 2 साल पहले पाटना गांव में पीने के पानी की क्या समस्या थी और अब पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और गर्मियों में गांव में पानी की समस्या कम हो गई है। पुनर्भरण ट्यूबवेलों की मदद से जल स्तर बढ़ाना और गाँव में भूजल की निगरानी करना और वर्षा के आंकड़ों को पेड़ों तक फैलाना। इसे लाला गांव के इकबाल मावर और मांझी भाई संजोत ने किया था। मोकरशीवंद गांव में खुले कुएं पुनर्भरण और महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए संरचनाएं बनाई गई हैं और मोकरशीवाद गांव में जल स्तर में सुधार किया गया है। हारून भाई मकरसी ने प्रस्तुत किया। सूखी खेती में नमी संरक्षण और होदीवंद गांव में मवेशियों के पीने के पानी के लिए डंपिंग का काम किया जाता है। इसे होदीवंद गांव के जगमल सिंह जाडेजा ने प्रस्तुत किया था। छादुरा गाँव में किए गए उपरोक्त सागौन पत्थर पुनर्भरण एवं सागौन पत्थर लीचिंग कार्य का प्रस्तुतिकरण नवाब लाखा द्वारा किया गया। छादुरा गाँव की कांताबेन सीजू और छायाबेन गोस्वामी ने अपशिष्ट जल का उपयोग करके अपने क्षेत्र में उगाई गई सब्जियों के पोषण के बारे में बात की। गिरीश भाई करथिया ने इन वक्ताओं का निष्कर्ष निकाला कि यदि प्रत्येक गांव से उनके अन्य 5 नेता तैयार किए जाएं तो सरकार और संगठन द्वारा अधिक प्रभावी काम किया जा सकता है। तालुका विकास अधिकारी साहेब भरत भाई ने ACT संगठन के कार्यों की सराहना की। तालुका अध्यक्ष श्री महावीर सिंह जाडेजा अब्दासा ने तालुका में गहराई तक जा रहे भूजल के बारे में चिंतित थे और भूजल के संबंध में पाटना द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात की। बैठक में सुरेश भाई चांगा और इकबाल भाई गांची ने पानी के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बताया कि गांव में बहने वाले पानी और उसकी रिज लाइन पर कैसे काम किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन ACT की भारतीबेन आहिर ने किया। आभार विधि नवाब लाखा ने किया। रिपोर्ट रमेश भाई भानुशाली, नलिया अब्दासा कच्छ। આપણા નલિયા તાલુકાमध्ये ગ્રામ કચેરી ખાતે સહભાગી ભૂગર્ભ જળ વ્યવસ્થા પ્રકલ્પ આજે આપણી જે આજે શિબિર હતી એની ACT સંસ્થાએ અબડાસાની અંદર 34 ગામ અને આગામીમાં 17 ગામની અંદર જળ વિશે ભૂગર્ભની અંદર જળ કેમ વધે અને પાણીને અબડાસાની અંદર પાણી ન ખૂટે એના માટે સતત પ્રયત્નો છે। ત્યારે છેવાડાના ગામડાઓ જે લાલા બોડિયા સિંદોડી રાપરગઢ અને આખા વિસ્તારની અંદર 34 અને 17 બીજા એમ કરીને આ લોકોનો મોટો પ્રોજેક્ટ છે અને સંસ્થા સારી રીતે જ્યારે કામ કરતી હોય ત્યારે આગામી સંસ્થાના જે પણ કમિટી ત્યાં ગામ લેવલે સમિતિ બનાવવામાં આવે છે અને સમિતિ અને સરપંચો સાથે મળીને અને ગામની અંદર વધુમાં વધુ પાણી કે વરસાદી પાણી કેમ રોકાણ થાય અને વરસાદી પાણીથી કેટલા ફાયદા છે એ બધી જ સરપંચો અને એમના સંસ્થાના જે પણ ત્યાં લોકલ લેવલે ગામ લેવલે કમિટી છે એમને સમજણ આપી એમના ઘરથી ચાલુ કરવાનું છે। જે આપણા પોતાનું જ પાણી ઘરનું પાણી ઘરના ખેતરનું પાણી ખેતરમાં અને સીમનું પાણી સીમની અંદર તેમ આખા જ વિસ્તારનું પાણી અંદર આપણે ઉતારવાનું છે। એ જે ભગીરથ કાર્ય લઈને નીકળ્યા છે આપણા યોગેશભાઈ, અમારા સરપંચ સંગઠનના મહામંત્રી અને સરપંચશ્રી સુડોદરો અને આખી એમની ટીમ બધાએ જ સારું આયોજન બહુ સારું હતું અને એ લોકોનું જે કામ વિશેની આખી ચર્ચા હતી કે અમે કેવી રીતે કામ કર્યું છે। તો એક તમને આખા અબડાસાની અંદર આપના માધ્યમથી કહેવા માગીએ છીએ કે આપણી સંસ્થાઓને જ્યાં જ્યાં પણ કામ કરે છે રિચાર્જ બોર હોય, ઊંડા તળાવ હોય, ખેત તલાવડી હોય, એની અંદર આપની બાજુની અંદર આપની ખેત તલાવડી છે તો તમને રિચાર્જ કૂવો કરાવો છે તો તમે સહભાગી બનો અને એ રિચાર્જ કૂવાથી અને રિચાર્જ બોરથી તમારા બોર જે અત્યારે ચાલુ છે 540 ઉપર 500 ઉપર તો આપણે ભવિષ્યની અંદર પાણીનો ઘટ ન થાય એ લોકોને ચિંતા છે। તમે ખેડૂત છો, આપણે પોતાનું પાણી છે, આપણે પોતાને વાપરવાનું છે, કેવી રીતે વાપરવું। અત્યારે અબડાસાની અંદર આપણે જ્યાં પણ કસ્ટમની અંદર પાણી વાળા પડતા વરસાદ સારો છે નકા દર વર્ષે 20 ફૂટ નીચે જાય તો એ પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે કે પાણી આપણે એટલું બધું ખેંચીએ છીએ અને ઉતારીએ ઓછું છે। તો આ બધી સંસ્થાઓ આપણા વિશે ચિંતા કરે છે। અબડાસા નંદનવન કેમ્પને સરકાર પણ ચિંતા કરી રહી હોય, આપણા ધારાસભ્ય પણ આખો દિવસ અને રાત પોતાના વિસ્તારની અંદર કામ કરવા માટે ચિંતા કરતા હોય
કે આપણા વિસ્તારની અંદર મોટા ચેકડેમ બને, તળાવ બને, આ બધી જ સરકારી યોજનાઓ અમે પણ એમને કીધું કે આપણી સરકારની જે પણ યોજનાઓ છે એનો લાભ લો અને ખરેખર જ્યાં પણ આપણને ઉપયોગ થાય એવી જગ્યાએ લાભ લો. બસ એ આખી અબડાસા તાલુકાની જનતાને જે પણ આ 34 ગામ અને એના સિવાયના પણ ગામડાઓની અંદર આપણે શું શું કરી શકશું એ બધો જ આયોજન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે આપણા પોતાના ધારાસભ્ય ચિંતા કરતા હોય તો આપણે એમને પણ અભિનંદન આપવા જોઈએ કે પાણી વિશે ઘણું બધું ચિંતા કર્યું છે અને આપણા નવા ચેકડેમો, તળાવો ઘણા પુષ્કળમાં બન્યા છે. અને આ બધી સંસ્થાઓને પણ આભારી છે કે અબડાસાની અંદર, છેવાડાની અંદર પોતે કામ કરે છે, પોતાના સમજીને કે આપણો વિસ્તાર છે. હા, યોગેશભાઈ અત્યારે આખા તાલુકાની અંદર મોટી નદીની અંદર વાત કરી રહ્યા હતા કે આખી સરકારની આ નદી છે એના આપણે આખા જ ગામડાની અંદર બહુ મોટું પ્રોજેક્ટ લઈ આવવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરે છે. તો આપણે એમને પણ અભિનંદન આપીએ છીએ. જય ભારત.